Now let us start with the new concept, that is mirror equation or the derivation for 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Okay, ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, then a mirror. ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡೆ. here I took a concave mirror here. This is a pole of the mirror represent ಮಾಡಿದ್ರಿ. then normal things, that is center of curvature, focal point f. okay, ಇಷ್ಟು representation ಆಗಬೇಕು. and this is the object, okay, ab, object ab. okay, first thing ಅಗಳ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, the ray of light passing parallel, the ray of light from the object passing parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focal point f, pass to the focal point f. Second point, the ray of light from the object passing through the center of curvature, after reflection through the mirror comes back through the same path. ಅದರಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, the ray of light from the object which incident on the pole of the mirror with an angle, after reflection reflect back with the ಸೇಮ್ ಎಂಗಲ್. ಯಾವ ಎಂಗಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಎಂಗಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಅದೇ ಎಂಗಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ಸ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Distance between f and p is called as the focal length, that is f. Distance between c, center of curvature, and the pole is called as the radius of curvature. Distance between the object and the pole is called as the object distance, that is represented as u. And the distance between image and the pole of the mirror is called as the image distance, that is represented by v. That is an optical diagram. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, let us start with the diagram. Now let us start with the derivation ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. First, just after the drawing this optical diagram ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ pf represents, pf is equal to ಏನು? f represents focal length, and ಈಗ c pc is equal to r ಏನು? radius of curvature, ತಿಳಿತಾ? then pb is equal to ಏನು? u ಏನು? the object distance, ಈಗ pb dash is equal to v ಏನು? image distance. ab ಏನು? object. a dash b dash ಏನು? image. ತಿಳಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ then we will move to the derivation. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ.
let us start with the derivation. First, in right angle triangle, ಯಾವುದು in right angle triangle a dash b dash f, a dash b dash f and okay, but right angle triangle a dash b dash f is very much similar to ಈಗ f m p f, right angle triangle m p f ಯಾವ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ in the right angle triangle a dash b dash f which is very much similar to the ಈಗ m p f ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ when the two triangles are similar their adjacent sides are in equal proportion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಸಮರೂಪಿಗಳದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಏನಿರಬೇಕು, ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ a dash b dash divided by a dash b dash divided by ಯಾವುದು mp is equal to b dash f divided by b dash f divided by pf ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು this am is parallel to bp, it means that ab is equal to mp ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ am parallel to bp, am parallel to bp, therefore ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ab is equal to mp. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್. therefore a dash b dash divided by ab ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ mp equal to ab is equal to b dash f divided by pf. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತೀರಿ, 1 ಅಂತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? in a right angle triangle ಈಗ a b f ಬೇಡ a b c ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ a b p ಅಂತೀವಿ. in right angle triangle a b p, ಈಗ a b p ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು in right angle triangle a b p which is similar to the right angle triangle ಯಾವ ನೋಡು a dash b dash p, ಇದು a dash b dash p. ಓಕೆ, a dash b dash p ತಿಳಿತಾ? ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ when two triangles are similar to each other then their adjacent sides are in equal proportion. ಎರಡು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು, ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವು, ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ab a dash b dash divided by ab ಅನ್ಬೋದಾ, a dash b dash divided by ab. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ b dash p is equal to b dash p divided by b dash p divided by ಏನಾಗ್ತದೆ, bp. ತಿಳಿತಲ್ಲ ಬಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? a dash b dash divided by ab is equal to b dash p divided by bp ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತೀರಿ. and it is very much important. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, comparing equation 1
ಅಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ a dash b dash divided by ab, a dash b dash divided by ab ಅಂದ್ರೆ a dash b dash ದಲ್ಲಿ b dash f divided by fp ಅಂತ ಬರೀಲೆ ಯಾ b dash f divided by pf is equal to ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟೆ is equal to ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ a dash b dash divided by ab ದಲ್ಲಿ b dash p ತುಂಬಿಡಲ್ಲ ಯಾ b dash p divided by bp is equal to b dash f divided by pf ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಆಗಿ p p f f ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಪಾಪ ಆಗ್ತದ ಹೌದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗ b dash p divided by bp is equal b dash f ನೋಡ್ರಿ b dash f ಇಷ್ಟು b dash f ಅಂತಂದ್ರೆ b dash p minus pf ಬರೀಬೋದಲ್ಲ b dash p minus pf ಅನ್ಬೋದು ಈಗ b dash p minus pf divided by pf ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ b dash p divided by bp is equal to b dash p ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ತುಂಬೋದು ನೋಡಿ b dash p ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ p b dash ಅಥವಾ b dash p ಅಂತಂದ್ರೆ v bp ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ pb ಅಂದ್ರೆ ಏನು u is equal to bp dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು that is v pf ಅಂದ್ರೆ ಏನು pf ಅಂತಂದ್ರೆ that is f pf ಅಂದ್ರೆ ಏನು f ತಿಳಿತಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀರಿ ಈಗ ತೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 applying Cartesian sign conventions ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಯು ಎಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಳಿಲಿಗತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಈ ಕಡೆ ಅಳಿಲಿಗತ್ತೀರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಈ ಕಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೌದಾ ಯು ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಏನಾಯ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಎಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಯು is equal to minus v minus of minus plus f divided by minus f ತಿಳಿತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ vf is equal to ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ u minus v plus f vf is equal to minus into minus plus uv minus uf ಬಂತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತೀನಿ ನೌ ಡಿವೈಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬೈ u v f ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ u v f ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ uf divided by uvf is equal to yeah u is equal to uv divided by uvf minus yeah uf divided by uvf okay ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ yeah vf uv ಈಗ uf ಉಳಿತೇನೆ 1 divided by u is equal to ಇಲ್ಲಿ uv ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by f minus ಇಲ್ಲಿ 1 divided by v ಉಳಿತು
ಈ 1/v ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1/u ಪ್ಲಸ್ 1/v ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 1/f ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/v ಪ್ಲಸ್ 1/u. ಬಂತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ 1/f equal to 1/v plus 1/u or the mirror equation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ.